जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम करी चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर 4 लेन विशिष्ट हेब मयूरभंज जिला बांगरीपोषी दे जाइथिबा द्वारशेणी घाटी रास्ता 49 नंबर जातीय राजपथर 9.198 किलोमीटर द्वारशेणी घाटी रास्तार संप्रसारण हेब। एथिपाई विधिवत भाव जातीय राजपथ प्राधिकरण माध्यम भारत सरकार सड़क परिवहन और राजपथ मंत्रालय पक्षर टेंडर आह्वान कर 196.15 कोटी व्यय मंजूर कर शिमिलपाल टाइगर रिजर्व एरियार बफर जोन मध्य यह रास्तार 5टी हाथी अंडरपास और 14टी प्राणी अंडरपास निर्माण हेब। यार निर्माण अवधि 2.5 वर्ष रही। दीर्घ दिन धरी विपदपूर्ण तथा मरणजंता पलटि घाटी रास्तार संप्रसारण पर बारंबार दाबी हो आसुला। एने दिवा 2 घटिका समय जातीय राजपथ पक्षर सूचना प्रदान कर। परवर्ती खबर मयूरभंज जिला दे जाइथिबा 18 नंबर जातीय राजपथर बांगरीपोषी थाना अधीन जगन्नाथ खुंटा हाईस्कल सम्मुखें एक भयंकर दुर्घटना घटी। गोटे बाइक को धक्का देवा पर रास्तार एक 16 चकिया ट्रक जली जाइथिबा बेले अल्पके बर्जियती बाइक चालक जगन्नाथ खुंटा केनाल निकटरे एक बाइक आरोही को बम्बे छकरू बारिपदा अभिमुखे आसुवा ट्रकटी सामना पटू धक्का देइथिला फल बाइक सह आरोही बेस किछि बाट घसाड़ी हो जाइथिला। किछि बाट परे बाइक आरोही छिटिकी रास्ता उपरे पड़िथिले। मात्र बाइकटी को ट्रक घसाड़ी नहीं 500 मीटर नेबा परे एक भयंकर शब्द होइथिला। या परे ट्रक रे तुरंत निया लाग जाइथिला। रास्ता मझे ट्रकटी जली उठिथिला। बाइक आरोही को स्थानीय लोक माने NHI 1033 आम्बुलेंस रे बारिपदा स्थित रघुनाथ मुर्मू हॉस्पिटल को पठाइथिले। गुरुतर थिबारु तांकर कटक स्थानांतरित कराइछि। गुरुतर युवक जनक होउचंती बांगरीपोषी ब्लॉक निश्चिता पंचायत अंचलर सुजित कुमार गिरी बोली जना पड़छि। स्थानीय लोक माने तुरंत अग्निशम बाहिनी को खबर देथिले। बांगरीपोषी सारसकोणा बारिपदा अग्निशम बाहिनी घटनास्थल में पहुंची निया को आयत्त करथिले। बांगरीपोषी थाना पुलिस मध्य खबर पाई तुरंत घटनास्थल में पहुंची जली जाइथिबा ट्रक रे मक्का मंजी थिबा बोली जना पड़छि। ट्रकटी संपूर्ण पड़ी नष्ट होइछि। परवर्ती खबर बेतनटी थाना अधीन आहेरी जंगल में डेरा पकाई 35 रु ऊर्ध्व बणुआ हाथीपल मध्यरु किछि विशाल दंता जंगलरू बाहरी मंगलवार अपराह्न 5टारे आहेरी ग्राम में प्रवेश कर 7 रु 8टी घर भांगी व्यापक क्षयक्षति घटाई। बड़साई अंचल में विचरण करुवा यह विशाल बणुआ हाथीपल बुढ़ाबलंग नदी अतिक्रम करने पर आहेरी जंगल में प्रवेश करथिले। अमल पर वर्तमान धान खेत खाली पड़ू खाद्य अनुसरण में हाथी बारंबार जनबसति भितर पशि आसी व्यापक क्षयक्षति घटाइबा लगी। अनुरूप भाव मंगलवार अपराह्न में बाहा आहेरी गाँव में पशि 7 रु 8टी घर भांगा सहित व्यापक क्षयक्षति कर लोक मैंने घरे गच्छित कर रखिथिबा धान चाउल खाइबा सहित व्यापक आसवाबपत्र नष्ट कर पकाई। जंगल संलग्न आहेरी गाँव को स्पष्ट दिवालोक विशाल बणुआ हाथीपल जेकोसी मुहूर्त में खाद्य अनुसरण में पशि आसुथिबारु अंचल में भयर वातावरण खेली जाइछि। आज प्रथम खबर करंजिया धान मंडी परिदर्शन कले बीजेपी जिला कृषक मोर्चा सभापति। मयूरभंज जिलार करंजिया धान मंडी परिदर्शन कले बीजेपी जिला कृषक मोर्चा सभापति। करंजिया धान मंडी रे मंगलवार और शनिवार दिन चाषी मानक बड़का धान संग्रह करने व्यवस्था करा जायथिबा बेले धान आनिथिबा चाषी को बीजेपी जिला कृषक मोर्चा सभापति तथा जिला धान संग्रह कमिटी सदस्य मदन मोहन महंत अपराह्न 3टा ठारू अपराह्न 5 घटिका जाए मंडी परिदर्शन कर स्थिति अनुधान करथिले। चाषी माने किपरि सरकार द्वारा धार्य मूल्य पाई परिबे सेतिप्रति विशेष दृष्टि देबाकू विभागीय अधिकारी मानकू निवेदन करथिले। तांको परिदर्शन समय करंजिया लाम्सर मुख्य परिचालक प्रदीप कुमार गिरी सहित अन्यान्य अधिकारी वृंद मध्य उपस्थित रही। परवर्ती खबर रायरंगपुर ब्लॉक अंतर्गत बड़बाईकला उच्च विद्यालय परिसर एक विषाक्त साप वन विभाग द्वारा तालीम प्राप्त साप धराली और कर्मचारी द्वारा उद्धार कर किसी दिन है। बड़बाईकला उच्च विद्यालय परिसर 3टी साप बुलुवा छात्र छात्री मैंने देखा पाई। विद्यालय को आसवा समय स्कूल किसी छात्र एवं छात्री माने साप देखि भयभीत हो पड़ते। शिक्षक माने वन विभाग को जनाई। रायरंगपुर वन विभाग साप धराली अनुभव पट्टनायक एवं किसी वन कर्मचारी को पठाई। सेमाने स्कूल परिसर थिबा एक गातरू गोटे साप धरी स्थानीय दुबलाबड़ा जंगल में छाड़ी देइछन्ति। साप उद्धार समय विद्यालय 2-3 घंटा धरी पाठपढ़ा बंद हो जाता।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଳା ଗ୍ରାମରେ କାଜୁ ବଗିଚାରେ 12 ବର୍ଷିଆ ବାଳକର ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଠାବ। କରଞ୍ଜିଆ ବ୍ଲକ ବଳା ପଞ୍ଚାୟତର ବଳା ଗ୍ରାମରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ହୃଷିକେଶ ନାୟକଙ୍କର 12 ବର୍ଷୀୟ ପୁଅ ଶିବୁ ସୋରେନ ନାୟକଙ୍କ ଶରୀର ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ବଳା ହାଇସ୍କୁଲ ନିକଟସ୍ଥ କାଜୁ ବଗିଚାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହା ହତ୍ୟା କି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ତାହା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ସୂଚନା ପାଇ କରଞ୍ଜିଆ ପୋଲିସର ଏକ ଟିମ୍ ଦିବା ପ୍ରାୟ 2 ଘଟିକା ସମୟରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉଦଳା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଉଦଳା କଲେଜ ଠାରୁ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା ର୍ୟାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଉଦଳା କଲେଜ ଠାରୁ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା ର୍ୟାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପ୍ରାୟ 10 ଘଟିକା ଠାରୁ ଉଦଳା ପୋଲିସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା ସପ୍ତାହ ପାଳନ ଅବସରରେ ଉଦଳା କଲେଜ ଠାରୁ ଉଦଳା ପୋଲିସ ଏବଂ ଉଦଳା କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା ର୍ୟାଲି ବାହାରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶିରିଷବଣୀ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ନେଇ ବାରିପଦା ସଦର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ। ସାମାଖୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶିରିଷବଣୀ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନିବେଦିତା ବେହେରାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ନେଇ ବାରିପଦା ସଦର ଥାନାରେ ଗତ 6 ତାରିଖ ରାତି 10:07 ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ସୁଗନ୍ଧା ସୋରେନ ଓ ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କକ୍ଷଟି ସରପଞ୍ଚ ଗତ ଡିସେମ୍ବର ମାସ 13 ତାରିଖରୁ ବନ୍ଦ କରି ଚାବି ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ସରପଞ୍ଚକୁ ଚାବି ମାଗିବାରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସି ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକରେ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହିତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମୋବାଇଲରେ ଗାଳିଗୁଲଜର ରେକର୍ଡିଂ କରୁଥିବାରୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସରପଞ୍ଚ ନେଇ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାରୁ ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଉକ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀମତୀ ସୋରେନ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ବାବଦରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଧନପୁର ହାଟରୁ ବାଇକ୍ ଚୋରି ନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ। ବାରିପଦା ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧନପୁର ହାଟରୁ ବାଇକ୍ ଚୋରି ହୋଇଛି। ଏନେଇ ସିନ୍ଦୁରଗୌରା ଅଞ୍ଚଳର ତପୁ ମହାନ୍ତ ବାରିପଦା ସଦର ଥାନାରେ 6 ତାରିଖ ରାତି 8:36 ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ ହାଟକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ହାଟ ସମ୍ମୁଖ ରାସ୍ତାରେ ବାଇକ୍ ପାର୍କିଂ କରିଥିଲେ। ହାଟ କାମ ସାରି ଫେରିବା ବେଳକୁ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ବାଇକ୍ଟି ନଥିଲା। ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ବାଇକ୍ ନ ପାଇ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଜାଣି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବେତନଟୀ ପୋଲିସ ଉପଖଣ୍ଡ ଅଧୀନରେ 5ଟି ଥାନା ରହିଥିବା ବେଳେ 1.5 ମାସରୁ ଅଧିକ ହେବ SDPO ପଦ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ବେତନଟୀ ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ବେତନଟୀ ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଥିବାବେଳେ ବଡ଼ସାହି ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ମୋରଡ଼ା ଥାନା ବେତନଟୀ ପୋଲିସ ଉପଖଣ୍ଡ ଅଧୀନରେ ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମୋରଡ଼ା ଏବଂ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ଥାନା ପଡ଼ୋଶୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ପଡ଼ୋଶୀ ଜଳେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୀମାକୁ ରହିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ପେଶାଦାର ଅପରାଧୀ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଅପରାଧ ଘଟାଉଥିବା ବେଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ବେତନଟୀ ପୁଲିସ ଉପଖଣ୍ଡ ଅଧୀନରେ ଅବାଧରେ ଆସି ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏତେ ହିସାବ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଥାନାରେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ବେତନଟୀ ପୋଲିସ ଉପଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୋରି ଛିନତାଇ ଡକାଇ ବୋଲି ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ବେତନଟୀ ଏବଂ ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ମଦ, ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର, ଗଞ୍ଜେଇ, ଚୋରାକାଠ, ଚୋରାବାଲି, ମାଟି, ମରମ ମାଫିଆଙ୍କର ଚୋରାଭୂଇଁ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ SDPOଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ସେମାନଙ୍କୁ ବେଶ ସୁହାଉଛି। 2024 ଅକ୍ଟୋବର 13ରେ ବେତନଟୀ ଆଶୁତୋଷ ବେହେରା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ 3 ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରାଯାଇ ନଥିବା। ଏବେ ପୁଣି ଗତ 9/12/2024ରେ ବେତନଟୀ ବଜାର ମଧ୍ୟରୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚୋରି ଘଟଣାରେ ବେତନଟୀ ପୋଲିସ ଅପରାଧୀକୁ ଠାବ କରିପାରି ନାହିଁ। ଗତ 17/11/2024ରୁ ତତ୍କାଳୀନ SDPO ସୁଦର୍ଶନ ଦାସ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇ ବଦଳି ହୋଇଯାଇଥିବା ପରେ ଏହି ପଦ 2 ମାସ ହେବ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ମୃତ୍ୟୁର 6 ବର୍ଷ ପରେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନର ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଶେଷରେ ରାଜ୍ୟ ମାନବାଧିକାର ଆୟୋଗଙ୍କ ନିକଟରେ ଫେରାଦ ହେଲେ ମୃତକଙ୍କ ପିତା। ସୂଚନା ମୁତାବକ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମୋରଡ଼ା ତହସିଲଦାର ଦାନ୍ତିଆମୁହାଁ ଗ୍ରାମର ଚିତେଶ୍ୱର ଧଳଙ୍କର 15 ବର୍ଷର ନାବାଳକ ପୁତ୍ର ଚିନ୍ମୟ ବାରିପଦା PRM ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସାପ କାମୁଡ଼ା ଜନିତ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ 8 ଜୁଲାଇ 2018ରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଏ ବାବଦରେ 30/18 ନମ୍ବରରେ ବେତନଟୀ ଥାନାରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ଦାନ୍ତିଆମୁହାଁ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ସେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟରେ ଚିନ୍ମୟ ମୃତ୍ୟୁ ସାପ କାମୁଡ଼ା ଜନିତ ହୋଇଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ
ମରଡ଼ା ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଇତିମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କ୍ଷତିପୂରଣ ସହାୟତା ରାଶି ମିଳିପାରିନଥିବାରୁ ଚିତ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହାଇକୋର୍ଟର ଆଇନଜୀବୀ ନିଶିକାନ୍ତ ମିଶ୍ର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ସହ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ମାନବାଧିକାର ଆୟୋଗଙ୍କ ନିକଟରେ ମାମଲା ଦାୟର କରିଥିଲେ। କମିଶନ 3848/24ରେ ଏହି ମାମଲା ପଞ୍ଜୀକୃତ କରି ଚଳିତ ମାସ 2 ତାରିଖରେ ଏହାର ବିଚାର କରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ କରି ଆସନ୍ତା 20 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ସୁଦ୍ଧା ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ସହ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନରେ ବିଳମ୍ବକୁ ନେଇ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଚିତ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ହୋଇଥିବାରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରି ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି ସେ ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।